ఈరోజు మన సోదరులు తమిళియన్స్ చేస్తున్నటువంటి జల్లికట్టు మూమెంట్ సపోర్ట్ చేయడం కోసమే మేము ఈ వీడియో తీస్తున్నాము. జల్లికట్టు ఉద్యమము ఒక రాష్ట్రానికి ఒక ప్రాంతానికి సంబంధించినది కాదు, ఇది మన దేశం మొత్తానికి సంబంధించింది. జల్లికట్టు ద్వారా దేశవాళీ ఆవులని కాపాడడం కోసం చేస్తున్నారు. మన దేశీయ ఆవులు A2 మిల్క్ ని ఇస్తాయి, హైబ్రిడ్ ఆవులు A1 మిల్క్ ని మనకి ఇస్తాయి. ఈ మిల్క్ తాగడం వల్ల వచ్చే డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి, అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అవి కూడా నేను చెప్తాను. సో A1 మిల్క్ తాగడం వల్ల పిల్లలకి, తర్వాత పెద్దవాళ్ళకి అందరికి డయాబెటీస్, తర్వాత హార్ట్ కి సంబంధించిన డిసీజెస్, మెంటల్ డిసార్డర్స్ కూడా వస్తుంటాయి. A2 మిల్క్ తాగడం వల్ల ఇలాంటివి ఏ ఇష్యూస్ ఉండవు. రీజన్ కూడా నేను చెప్తాను. మిల్క్ ఎందుకు తాగుతాం మనం? కాల్షియం కోసం, ప్రోటీన్ కోసం కదా. అదే A2 మిల్క్ తాగినప్పుడు 80% ఆఫ్ ప్రోటీన్ A2 మిల్క్ లో ఉంటుంది. దాంతో పాటు ఒక ప్రోలిన్ అమైనో యాసిడ్ ECM7 అనే ఒక చిన్న ప్రోటీన్ తో బాండింగ్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఆ ప్రోలిన్ అనేది A2 మిల్క్ లోకి రాదు. A1 మిల్క్ లో అయితే ప్రోటీన్ ఉంటుంది. దాంతో పాటు ఈ ప్రోలిన్ అనే అమైనో యాసిడ్ ఉండదు. హిస్టడిన్ కన్వర్ట్ అవుద్ది. ఎందుకు కన్వర్ట్ అవుద్ది అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేషన్ వల్ల ఆ ప్రోలిన్ అనేది కాస్త ఆల్టర్ అయ్యి హిస్టడిన్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఆ హిస్టడిన్ BCM7 అనే స్మాల్ ప్రోటీన్ తో తక్కువ బాండింగ్ ఉండడం వల్ల అది మిల్క్ లోకి వస్తుంది. ఇన్ఫాంట్స్ కి ఆ మిల్క్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు అనుకోండి, బ్రెయిన్, మజిల్ డెవలప్మెంట్ చాలా తగ్గిపోతుంది. అంతేకాకుండా వాళ్ళకి హార్ట్ సంబంధించినటువంటి డిసీజెస్ కూడా వస్తాయి. టైప్ 1 డయాబెటీస్ కూడా వస్తుంది. సో ఇవన్నీ కాపాడడం కోసం మనము A2 మిల్క్ నే తాగాలి. A2 మిల్క్ తాగాలంటే మన దేశీవాళీ ఆవులు ఉండాలి. అవి ఉండాలి అంటే మన ఎద్దులు ఉండాలి అనమాట. అవి ఉండాలి అంటే ఈ జల్లికట్టుని మీరు సపోర్ట్ చేయాలి. ప్లీజ్ కమ్ టుగెదర్ అండ్ సపోర్ట్ దిస్ జల్లికట్టు. దిస్ ఇస్ నాట్ అబౌట్ వన్ స్టేట్ ఆర్ వన్ పీపుల్, సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ కంట్రీ. ఓకే, ప్లీజ్ కమ్ టుగెదర్ అండ్ சப்போர்ட் ஜல்லிக்கட்டு. ஐ எம் சப்போர்ட்டிங் ஜல்லிக்கட்டு. ஐ எம் ஃப்ரம் ஆந்திர பிரதேஷ். வாட்சிங் டு நவீன். ஸோ சகோதரர் கிரண் சொன்ன மாதிரி இந்த ஜல்லிக்கட்டை எதுக்கு நீங்க பேன் பண்றீங்க, அதனால இந்த பீட்டாக்கும் இந்த கார்பரேட் கம்பெனிக்கும் என்ன லாபம், இதெல்லாம் எல்லாருக்குமே தெரியும். இப்போ முன்னாடி மாதிரி ஜனங்க அப்பாவியாரெல்லாம் யாரும் இல்லை. இப்போ நீங்க இதெல்லாம் ஏன் பண்றீங்கன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்குமே தெரியுது. ஸோ முன்னாடி மாதிரி ஜனங்களை நீங்க மேனிப்புலேட் பண்ணிலாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. எல்லாருமே இந்த மாதிரி எல்லா இளைஞர்களும் இது மாதிரி யுனைட்டடா இருந்து இந்த மாதிரி போராடுறது பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அதாவது எந்த நடிகருக்காகவோ இல்லாம, எந்த ஜாதிக்காகவும் இல்லாம, எந்த கட்சிக்காகவும் இல்லாம, ஒரு சோசியல் காசுக்காக இத்தனை பேர் சேர்ந்து போராடுறதுன்றது ரொம்ப பெரிய விஷயம். ஸோ வெளிநாட்டில் இருக்கிற எங்களை மாதிரி தமிழர்களோட ஆதரவு அதுக்கு என்னைக்குமே இருக்கு. ஸோ இந்த அளவுக்கு போராட்டங்கள் வெடிச்சும் இவங்கெல்லாம் கண்டுக்காம இருக்கிறது நம்மளோட இன்னையோட அரசியல்வாதிகளோட எந்த அளவுக்கு அவலமா இருக்குன்றது கிளியரா தெரியுது இதுல இருந்து. பட் நம்ம இந்த போராட்டத்தை நம்ம கைவிடக்கூடாது. இதை மேலும் மேம்படுத்தி நம்மள வேற எந்தெந்த விதத்துல எல்லாமே அடிமைப்படுத்துறாங்களோ அது எல்லாத்தையும் எல்லாத்துக்கும் எகென்ஸ்டா நம்ம போராடி நம்ம இதை பெரிய லெவலில் நம்ம கொண்டு போனோம். எங்களோட ஆதரவு இதுக்கு எனக்குமே இருக்கு. இப்போ ஜல்லிக்கட்டு பத்தி நம்ம ராஜா பேசுவோம். எல்லாருக்கும் வணக்கம். இப்போ நம்ம இந்த ஃபேஸ்புக்ல, வாட்ஸ்அப்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய மெசேஜ்ல எல்லாம் கீப் காம் அண்ட் சப்போர்ட் தி சப்போர்ட் தட் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. ஆனா உண்மையிலேயே ஒரு கோடிக்கணக்கான மக்கள் இப்போ இவ்வளவு அமைதியா ஒரு விஷயத்துக்காக போராடுறாங்க அப்படின்றத நீங்க தமிழ்நாட்டுல தான் பார்க்க முடியும். ஏன்னா நம்ம நிறைய ப்ரொடெஸ்ட் பார்த்திருக்கோம், நிறைய ஸ்டேட்ல, நிறைய கண்ட்ரில நிறைய பார்த்திருக்கோம். ஆனா எங்கேயுமே இவ்வளவு ஒரு கோடிக்கணக்கான மக்கள் ஒரு பொதுமக்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணாம, பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸை டேமேஜ் பண்ணாம இப்படி ஒரு ப்ரொடெஸ்ட் நீங்க பார்த்திருக்கவே மாட்டீங்க. மேபி சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி வேணா பார்த்திருக்கலாம். அந்த மாதிரி எல்லாரும் சொல்லுவாங்க, மகாத்மா காந்தி அஹிம்சையில போராடி சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்தாரு அப்படின்னு. நம்ம பார்த்தது இல்லை. ஆனா இப்போ உண்மையிலேயே பாக்குறோம் எப்படி ஒரு மக்களோட சக்தி எப்படி அமைதியா போய் யாருக்குமே ஒரு ரோட்ல யாரையும் பிளாக் பண்ணல, ஒரு ஆம்புலன்ஸ் பிளாக் பண்ணல, ஒரு பஸ் கண்ணாடி உடைக்கல, எந்த பிரச்சனையுமே இல்லாம இவ்வளவு அமைதியா போராடிட்டு இருக்காங்க. நாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட சரி, சுப்ரீம் கோர்ட்டையும் சரி கேட்கிற எல்லாமே ஒண்ணுதான். ப்ளீஸ் சப்போர்ட் அஸ், ப்ளீஸ் சப்போர்ட் ஜல்லிக்கட்டு. நாட் பிகாஸ் it's our interest or not because it's a sport or not because it's our culture. அதெல்லாமே இல்ல. We don't want to poison the future. அதுதான். So I'm a Tamilian, I support జల్లికట్టు. Let me pass on to శ్రీరామ్. ఈ జల్లికట్టు గురించి ఎంతైనా తెలుసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఉన్నది. మనం దీనికి చాలా సపోర్ట్ చేయాల్సింది. ఎందువలనంటే సుప్రీం కోర్టు వచ్చి ఈ జల్లికట్టు మీద ఒక నిషేధం విధించింది. దాన్ని ఆసరాగా తీసుకుని అనేక కార్పొరేట్ సంస్థలు అనేక రకాలుగా ప్రచారాలు సాగిస్తున్నాయి. వాటిని అన్నిటిలో ఏది నిజమో ఏది అబద్ధమో మనకి ఎవరికి తెలిసే ఛాన్సే లేదు. కానీ మన సంస్కృతిలో భాగంగా చేసుకునే ఈ జల్లికట్టు లేకపోతే కోడి పందాలు ఇటువంటివన్నీ ఎటువంటి వివాదాలకి తావు లేకుండా మనం జరుపుకోవడంలో ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదని ఉద్దేశంతో మనం కంప్లీట్ గా ఇది ఒక తమిళనాడుకి చెందింది కాకుండా అన్ని రాష్ట్రాల వాళ్ళు కలిసికట్టుగా ఈ జల్లికట్టుని సపోర్ట్ చేస్తే రేపు ఇదే సుప్రీం కోర్టు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్న ఒంగోలు గిత్తల మీద నిషేధం విధించే అవకాశం లేకుండా మనం ఒక మెసేజ్ ఇచ్చినట్టు అవుతుంది. ఏదైనా మనం కలిసికట్టుగా పోరాడితే ఏదైనా సాధించవచ్చు. అలాగే అమెరికాలో ట్రంప్ చెప్తున్నట్టుగా అమెరికా ఫస్ట్ అన్నట్టుగా
దిస్ ఈస్ ఫస్ట్. మన భయ్య చెప్పినట్టుగా మనం ఏ విధంగా తీసుకున్నా, టెక్నికల్ గా తీసుకున్నా కూడా, అందులో ఉన్న ప్రోటీన్స్ వాటి విధంగా తీసుకున్నా కూడా మనకి ఎన్నో లాభాలు ఉన్నాయి. సెర్చ్ చేస్తే మనకి చాలా తెలుస్తాయి. మేము కోరుకునేది ఏంటంటే అందరూ ముందుకు వచ్చి ఈ జల్లికట్టుని సపోర్ట్ చేయాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ. We support Jallikattu.